Am I clear? Am I clear? That is Saturday fever and Monday fever. So today happened to be Saturday. All the week they put a lot of efforts. That's why they are enjoying. So anyhow, in my last class, I discussed about something from the latest paper, that is 2020. The supply factors, the demand factors and supply factors. Generally, you will write something about the demand factors, no doubt, because it is related with so much of theory like change in demand, change in quantity demand, shift in demand, all these things are there. Moreover, somehow demand is easier, but supply is also equally important. Law of supply is also equally important. Here, hope that I have given a lot of information or material to you as far as law of supply is concerned. If you want, because the number is less, if you want again to explain the same, I will explain the law of supply. Or otherwise, I will go to another topic. Okay? Perfect competition. Perfect competition, that is a big question. We are only in the what you call the short questions at present. We are going one by one. This is explain the features of perfect competition. Write about the features of mixed economy. Determinants of supply. So, are you sure that you are well aware of the law of supply? Andru law of supply baane ardhamainda marala emaina cheppala? You want to repeat the law of supply, or otherwise I will go to the perfect competition as Manasa asked. That is the next question. Explain the features of perfect competition. So, Lakshmi, are you there? Lakshmi, are you there? Dishita? Are you there? Aruna? Yes, sir. What do you want? Are you sure of the law of supply? Nandini? It's a perfect competition చెప్పండి. Okay. Gayatri? Yes, sir. Yes, what do you want? Perfect Is it a perfect competition? Very good. So, because the number is less, and I will go with the. So, this is the next question. In the 2020 paper, this is the fifth short question. 2020. Explain the features of perfect competition. That's all. Actually, this is a very important question, of course. When we go with the perfect competition, simply we have to write the introduction part, even though it is a short question. Based on the, please listen to me. Based on the competition, markets are broadly classified into two, TWO2. One is perfect competition, another is imperfect competition. Okay, then what is perfect competition? A perfect competition is such a market
a unique market, in other words, a different market, where it has to fulfill certain conditions or certain features. Then only it will be called as perfect competition. So here, they are not assumptions, of course. They are important features. Perfect competition, important features. Why we are stressing more on the features? Because if any of the feature is missing, then it will become imperfect competition. That's why we are very, very particular about the features of perfect competition. Or otherwise, you need not worry. I may write some features, I may not write some features. Why? Because without fulfilling all the features, the market will become imperfect. That's why features are very important under perfect competition. Very important under perfect competition. So you are not supposed to leave any feature, because each feature carries a lot of importance. అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏదో మనకు వచ్చిన ఫీచర్స్ రాసేస్తాం, దాంతో అయిపోయింది అనుకుంటాం. ఏవో 5 or 6 రాస్తాం, అయిపోయింది అనుకుంటాం. బట్ రియల్లీ స్పీకింగ్, if you leave any feature, then the answer will belongs to imperfect competition. Frankly speaking, నిజంగా చెప్పాలంటే, సార్ నాకు 3 ఫీచర్స్ జ్ఞాపకం వచ్చాయి, ఆ 2 రాలేదు అంటే నువ్వు రాసింది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కాదు, నువ్వు రాసింది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. దట్స్ వై at the initial stage I told you that you must fulfill all the conditions, or otherwise it is not perfect competition. So that's why the perfect competition is something like it is like a law. అంటే అవన్నీ ఉండాలి కంపల్సరీగా, అప్పుడే then only we will call it as a perfect competition. Okay. Please write a small definition. చిన్న డెఫినేషన్ రాసుకోండి. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో చిన్న డెఫినేషన్ రాసుకోండి. మిగిలినవన్నీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ వాడు ఏదో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్కి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. జనరల్గా ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ మీద ఎక్కువగా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే వాళ్ళు కొన్ని అదర్ టాపిక్స్ టచ్ చేసినప్పుడు కూడా యాడమ్ స్మిత్ కానీ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ కానీ, అంటే డెఫినేషన్స్ పార్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మిగిలిన వాటికి వస్తుంటారు. ఓకే. సో ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ డిఫైన్డ్, ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ కమాస్, the more M-O-R-E, the more nearly N-E-A-R-L-Y, nearly perfect market, the more nearly perfect market is the stronger, S-T-R-O-N-G-E-R, the stronger tendency, T-N-D-E-N-C-Y, the stronger tendency for the same price, S-A-M-E, for the same price to be paid for the same thing
for the same thing, THING, for the same thing, in all parts, PRTS, parts of the market, in all parts of the market. మేషారు రాసేది షార్ట్ క్వశ్చన్, దీనికి ఒక డెఫినేషన్ అంత అవసరమా అంటే, ఐ నో సమ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, డెఫినెట్లీ అందరూ ఎదవలని చెప్పలేం కదా. సో ఈ డెఫినేషన్ లో మనకి ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఎప్పుడు కూడా డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ బ్రీఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి కొద్దిగా మీనింగ్ వస్తుంది డెఫినేషన్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ఎ డెఫినేషన్. సో దట్స్ వే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్పాడంటే మాస్టర్లు, ద మోర్ నియర్లీ పర్ఫెక్ట్ మార్కెట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగర్ టెండెన్సీ ఫర్ ద సేమ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని వాడి ఉద్దేశం. అంటే మొత్తం మార్కెట్ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది, ఒకే ప్రైస్ ఉంటుంది అనేది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ యొక్క ఒపీనియన్. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ దేర్ ఆర్ numerous buyers and sellers. Please write it. In a perfect competition, there are large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. Buyers and sellers. And selling homogeneous products. Selling homogeneous products. Selling homogeneous products. And no one is able to, no one is able by, ABLE, able by his own actions to influence, to INFLUENC, to influence the market price. Because all have access, ACCESS, access. All have access to TO2, full FELL, full, and immediate knowledge, immediate IMMEDIATE, immediate knowledge, KNOWLEDG, knowledge of the price at which the trade is currently, the trading is currently taking place. The trading is currently taking place. ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మీకు చెప్పింది కాదు, ఈ డెఫినేషన్ కానీ ఇంట్రొడక్షన్ కానీ. ఇది ఇంకొక బుక్లో కొంతమంది ఏంటంటే దే విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ నోట్స్, దే ఫాలో డిఫరెంట్ బుక్స్. సో ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. చాలా సింపుల్, అంటే ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే మొత్తం వచ్చేసింది, మార్కెట్ అంతా కూడా ఇంట్రొడక్షన్ లో వచ్చేసింది. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు అమ్మేది హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్ అయి ఉంటుంది, మార్కెట్ అంతా ఒకే ప్రైస్ ఉంటుంది. చక్కగా, చాలా చక్కగా, హ్యాపీగా రాయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. పక్కవాడిని చూడటానికి కూడా మనకు టైం ఉండదు, అంత నీట్గా రాసుకోవచ్చు.
So, large number of buyers and sellers selling homogeneous products at one price, and any change in the price is known to the markets. I mean, the traders, the trading price. Immediately, it will take place, and knowledge will be shared. Adi vaadi uddesham. Okay. Take side headings only. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోండి. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ ఎస్. ఎందుకు? వై అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఎందుకు ఉండాలి, ఎందుకు ఉంటారు, ఉంటే ప్రయోజనం ఏంటి? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎవడైనా రాసేస్తాడు సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఏదో అంటుంటాడు, ఆడెవడగా పాస్ అయిపోతాడు. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఫీచర్? దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. పాస్ అవ్వటం అనేది ఈజీ టాస్క్, బట్ అండర్స్టాండింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. Why there are large number of buyers and sellers? Because when the buyers and sellers are large in number, no single buyer or seller can influence the price. Adi. That is the importance of the feature of large number of buyers and sellers. ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎవరు కూడా మార్కెట్ ని డామినేట్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలా చూస్తుంటాం, ఎస్పెషల్లీ నేను చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఎగ్స్ ఏదో డజను 70 రూపీస్, ఇంకో షాప్కి వెళ్తే 75 చెప్పాడు, పోరా అని ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకని? మార్కెట్ ప్రైస్ 70 రూపీసే. వాడు ఒక్కడే వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేడు. ఒక 70 రూపాయలు, ఒక 75 రూపాయలు, ఒక 80 రూపాయలు, ఇట్లా దే కెనాట్, బికాస్ the total sales by a single seller is less. అంటే మొత్తం అమ్మకంలో వాడు అమ్మేది చాలా తక్కువ. అట్లాగే మొత్తం కొనే దాంట్లో మనం కొనేది చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఏ ఒక్కరు కూడా ధరను పెంచటానికి సాహసించరు. పెంచితే వాడే పోతాడు, వాడి దగ్గరికి ఎవడు వెళ్ళరు. ఎందుకని? మరి మార్కెట్ లో అమ్మిన ధరకి ఇటుకి అమ్మడు, కాబట్టి ఇటు దగ్గర ఎప్పుడు కొనకండి. ఇన్ ద మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ 70 రూపీస్, బట్ హీ ఈస్ సెల్లింగ్ ఎట్ 75. సో హీ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రైస్. వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ధర చెప్పడానికి వాడికి అవకాశం ఉండదు. అట్లాగనే నీకు కూడా అవకాశం ఉండదు. 65 రూపీస్కి ఇస్తావా పొమ్మంటాడు. ఎందుకని? నువ్వు కొనేది తక్కువే, వాడు అమ్మేది నీకు ఒక్కొక్క, అంటే మొత్తం అమ్మకంలో వాడు అమ్మేది చాలా తక్కువ, మొత్తం కొనే వాటిలో నువ్వు కొనేది చాలా తక్కువ. కాబట్టి నువ్వు గాని వాడు గాని ధర మీద ప్రభావం చూపించలేరు. అది దాని యొక్క ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇదంతా మీరు మెయిన్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు అర్థం చేసుకోగలిగితే చక్కగా రాయొచ్చు, చాలా చక్కగా రాయొచ్చు. When the number of buyers are large and when the number of sellers are also large, no single seller or buyer can influence the price. That is the first feature and the importance of first feature. Okay. Second one, రెండవది homogeneous commodities. Homogeneous commodities, HOMOGENEOUS, homogeneous commodities. So we call it as identical, equal in all respects. That is called homogeneity.
ఏ విధంగా చూసినా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో అమ్మే వస్తువులన్నీ ఒకే రకానికి, ఒకే జాతికి, హోమోజీనియస్ మీన్స్ జాతీయ, ద సేమ్ థింగ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాడు ఏదో అంటాడు, మేము 75 రూపీస్ అండి, ఎందుకంటే ఇవి మా పెద్ద ఎక్స్ అంటాడు. యాక్చువల్గా పెద్దగా తేడా ఉండదు. మరీ ఘోరంగా ఏదో సమ్మర్లో అయితే స్మాల్ ఎగ్స్ వస్తుంటాయి జనరల్గా, ఆర్ అదర్వైజ్ ఎగ్స్ విల్ బి వెరీ నార్మల్. వై ఐ ఆమ్ గివింగ్ సచ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్? మీలో కొంతమంది వెజిటేరియన్స్ ఉండొచ్చు. ఇదేంటి మాస్టర్ అంటే ఎగ్ అని ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారంటే, నిజానికి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం చాలా కష్టం. సో దట్స్ వే టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్, 4 in number. Milk also correct, but now they are differentiating by taking into account the fat content. మిల్క్ కూడా కరెక్టే, కానీ ఫ్యాట్ను బట్టి ఏదో ఫ్యాట్ ఎంత పర్సంటేజు, ఇది ఎక్కువ పర్సంటేజు, అది తక్కువ పర్సంటేజు, ఇలా చెప్తూ ఏదో 22 రూపీస్ అనుకుంటాను నాకు తెలిసి. 22 రూపీస్ తక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, అప్ టు 28 రూపీస్ ఉంటుంది. అప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కాదు. అయితే మళ్ళీ అక్కడ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎలా అవుతుందంటే, ఒకే ఫ్యాట్ ఉన్నది చాలా మంది అమ్మే సెల్లర్స్ ఉంటే, అప్పుడు ప్రైస్ కనుక డిఫరెన్స్ ఉంటే అది తప్పు అనమాట. సో ఎనీహౌ మిల్క్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్, బట్ based on the fact it is not a equal. Milk is milk, that's all. అట్లాగనే కొన్నేమో స్టోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఐ మీన్ టెట్రా ప్యాక్ అంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో మిల్క్. ఏదో టెట్రా ప్యాకెట్ అయితే 30 రూపాయలు 30 రూపీస్ ఎంత ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో మిల్క్, బట్ ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ 1 week or something like that. So in that way, I agree with you, milk is also a homogeneous product. So because all are selling the same quality, quantity, color, రంగులోను, రుచిలోను, ఆకారంలోను, ఉపయోగం అన్నిట్లో ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి we call it as a homogeneous commodity. That's why we cannot charge different prices. So that is the importance of the second feature of homogeneity. Third one, free entry and exit. Third point, side heading, free entry and exit. ఇక్కడ ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఎందుకు అంటే, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో when the industry or some of the firms in the industry gets abnormal profits, then new firms will enter. When they get abnormal profits, when the demand is greater than the supply. So because there is a demand, more demand, new firms will enter. అంటే ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయంటే కొత్త వాళ్ళు వస్తారు. ఏదో మన ఇంటి పక్కనే ఒక చిన్న ఎగ్స్ అమ్ముకునేవాడు, ఏదో మిల్క్ ప్యాకెట్లు అమ్ముకునేవాడు ఉన్నాడు, వాడికి లాభాలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి పక్కనే ఇంకొకడు సేమ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అంటే వెన్ హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు మీట్ ద డిమాండ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, he may charge more prices, then he will get abnormal profits. When some of the firms are getting abnormal profits, naturally new firms will enter. That is called free entry. ఫ్రీ ఎంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, కొత్త సంస్థలు లోపలికి వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయి? కొన్ని సంస్థలకి అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఆ ప్రాఫిట్స్ మనం కూడా పొందాలని న్యూ ఫర్మ్స్ విల్ ఎంటర్. ఓకే, అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆల్సో. అంటే some of the firms, those who are unable to produce at the
ప్రైస్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్. అంటే కొన్ని సంస్థలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో కొన్ని పౌల్ట్రీస్ మార్కెట్లో 70 రూపీస్ ఉంది డజన్ ఎగ్స్, కానీ వాళ్ళ ఫార్మ్ లో 80 రూపీస్ అయిపోతుంది అక్కడే, కాబట్టి వాళ్ళు మూసేస్తారు. దే కెనాట్ సెల్ ఇట్ అట్ 70 ప్రైసెస్ బికాస్ ది కాస్ట్ ఈజ్ మోర్. కొన్ని సంస్థలకి కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి నష్టం వచ్చేస్తుంది. దెన్ దే విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఇన్ దట్ వే ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ అంటే రావటం కానీ పోవటం కానీ, ప్రాఫిట్స్ విల్ ఇండ్యూస్. అంటే లాభ నష్టాలను బట్టి ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది. లాభ నష్టాలు అనేది ఎలాగొస్తాయంటే డిమాండ్ సప్లైల బట్టి. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్, మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Mobility means movement, moving from one place to another place, that is called mobility. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మీకు ఎకనామిక్స్ బేస్ లేదు కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ని 4గా చెప్పుకుంటాం. ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. ఏదో కొత్తగా 5th ఫ్యాక్టర్ కూడా చెప్తున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్నాలజీ. సో ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ కి మొబిలిటీ లేదనుకుందాం, అప్పుడు ప్రైసెస్ తేడా వచ్చేస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎప్పుడైనా ప్రైస్ కనుక కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆయన అడిగితే అదేంటది నువ్వు ఎక్కువ అమ్ముతున్నావు, ఎక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముతున్నావు అంటే, మరి అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి కదండి, నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కదా అంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడో పౌల్ట్రీ లేవు, ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి, అప్పుడు న్యాచురల్ గా ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. మరి ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కర్లేదు, అక్కడ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ పెట్రోల్ ప్రైసెస్ కూడా ఏదో కొద్ది తేడా ఉంటుంది ఒక్కోసారి. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. సో mobility of the factors is very important, otherwise prices will change in the name of transport costs or what you call the handling charges. ఇలా ఏవో చెప్తారు. అదేంటండి మీరు అక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారంటే, మరి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలి కదా, నాకు మరి కొంత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు అవుతుంటాయి కదా, ఇలా చెప్తుంటారనమాట. అలా ఉండకూడదు. మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అనేటప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు, ఏమి శ్రీకాకుళం నుంచే లేదా విజయనగరం నుంచే తీసుకురావాలి ఏంటి కోడిగుడ్లు, వైజాగ్లో కోళ్ళు గుడ్లు పెట్టవా? సో దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఇట్ సెల్ఫ్. మొబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అంటే దాని అర్థం అది. ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ పెట్టడం, ఇక్కడ కూడా ల్యాండ్ ని ఎక్వైర్ చేసుకోవటం, ఇక్కడ కూడా లేబర్ ని ఎక్వైర్ చేసుకోవటం, ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నాన్ మొబైల్, అంటే మొబిలిటీ లేదనుకుందాం, మొబిలిటీ లేకపోతే ప్రైసెస్ పెరిగిపోతాయి. మొబిలిటీ ఉంటేనే ప్రైసెస్ పెరగకుండా స్టేబుల్ గా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అందుకని దానికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆ ఫీచర్ కి. నెక్స్ట్ 5th వన్, 5వది. 5th వన్, no transport cost and advertisement cost. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉండదు.
థింక్ గాయత్రి అనుకుంటాను, మిల్క్ అనే పేరు చెప్పి చాలా దగ్గర విశాఖ డైరీ మిల్క్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కనపడుతుంటాయి. అట్లాగే హెరిటేజ్ మిల్క్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కనపడుతుంటాయి. ఇంకేవో కొత్త కొత్త తిరుమల మిల్క్ అని చాలా వచ్చేస్తాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తో. అసలు అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని అనుకుంటే దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉండకూడదు. ఎందుకని? వై దేర్ ఇస్ నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్? గాయత్రి చెప్పగలవా ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉండు? ఏమ్మా? అందరూ అమ్మేది ఒక్కటే. then there is no difference. When there is no difference, why should we give advertisement? ఇచ్చట మంచి కోడిగుడ్లు అమ్మబడును, ఇచ్చట మంచి పాలు అమ్మబడును అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో హియర్ we need not to pay any advertisement cost, because if there is an advertisement cost, that will increase the price. ఎప్పుడైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉన్నాయో ప్రైసెస్ పెరిగిపోతాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఉంటే ప్రైసెస్ పెరిగిపోతాయి. అట్లాగనే అదే దాన్ని సెల్లింగ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాము. అలా ఉండకూడదు. నో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్, నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ నో సెల్లింగ్ కాస్ట్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో దిస్ ఇస్ అందుకే మనకి ఎప్పుడైతే హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో అక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉండవు. లేదు మాస్టారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఉన్నాయి అంటే అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కాదు. సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కాదు. సో ఇవన్నీ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఇలా ఉంటేనే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ అంటాం, లేదు ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మార్కెట్. పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, KNOWLEDG, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మార్కెట్. పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మార్కెట్. అక్కడ ఇంకోటి కూడా 7th పాయింట్ కింద రాసేసుకోండి. 7th పాయింట్, వన్ కమోడిటీ, వన్ ప్రైస్, వన్ మార్కెట్. వన్ కమోడిటీ, వన్ ప్రైస్, వన్ మార్కెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మార్కెట్, మార్కెట్ గురించి అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. అందరికీ అంటే కొనే వాళ్ళందరికీ, అమ్మే వాళ్ళందరికీ. కొనేవాడికి తెలియకపోతే ఎక్కువ ఇచ్చేయవచ్చు, అమ్మేవాడికి తెలియకపోతే తక్కువకి అమ్మేయవచ్చు. ఇద్దరికీ తెలిసి ఉంటే ఒకే ధరకు అమ్ముతారు. ఏదో మనం మార్కెట్ లో చూస్తుంటాం, ఒక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తెలియక మార్కెట్ లో ప్రైస్ ఎంత ఉందని తెలియక వాళ్ళు తక్కువకి అమ్మేస్తుంటారు ఒకసారి. అట్లాగనే మనం మార్కెట్ లో ప్రైస్ మనకి తెలియక ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే 2-3 రోజుల క్రితం ఎక్కువ ఇచ్చాం కాబట్టి అంతే ఉంటుందని మనం ఎక్కువ పే చేసేయవచ్చు. సో అలా అమ్మేవాడు కానీ కొనేవాడు కానీ నష్టపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ లేనప్పుడు. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అదే మన మార్షల్ డెఫినేషన్ లో కూడా చెప్పాడు, అందరికీ తెలిసి ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్. సో ఇన్ సచ్ ఏ కమోడిటీ, in such a market, there will be for one commodity, the market will be equal in prices in every aspect. One commodity, one market, one price. That is called perfect competition. So ఈ రోజు మనం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం.
షార్ట్ క్వశ్చన్కి ఇది సరిపోతుంది, కానీ లాంగ్ క్వశ్చన్కి మాత్రం ఇది చాలదు. కానీ తప్పనిసరిగా మీకు ఇప్పుడు ఈ పేపర్ రాసిన వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారంటే, అదేంటి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అక్కడ ఫీచర్స్ రాసేసాం కదా, మళ్ళీ మెయిన్ క్వశ్చన్ లో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అడుగుతున్నాడు ఏంటి అంటే, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ డిమాండ్ సప్లై పెట్టిస్తే సరిపోతుందా? చాలదు. మెయిన్ క్వశ్చన్ కి అడిగినా అడగకపోయినా ఫీచర్స్ రాయాలి. రిపిటేషనే, ఇదే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. మెయిన్ క్వశ్చన్ గా వస్తే ఫీచర్స్ రాయాలి, అప్పుడు మార్కెట్ డిటర్మినేషన్ రాయాలి. సో జాగ్రత్తగా చదవండి. డెఫినెట్ గా ఈ మార్కెట్ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఉన్నవే 4. అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్ అంటే భయపడమని నేను చెప్పడం, ఎప్పుడు హ్యాపీగా రాయొచ్చు. సిలబస్ చాలా తక్కువ. ఇంకా నెక్స్ట్ సెమ్ లో అయితే పెరిగిపోద్ది. ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ అని, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఒక బెటర్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ చాలా బెటర్. సో ఏ ఒక్కరు ఫెయిల్ అవ్వటానికి అవకాశం లేనిది నాకు తెలిసి ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్. కానీ పొరపాటున ఫెయిల్ అయితే అటు సెకండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో కూడా మళ్ళీ ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది. చివరికి ఇది మిక్స్ అయిపోతుంది. ఎలా మిక్స్ అయిపోతుందంటే, మనం ఫస్ట్ ఇయర్ పేపర్ రాయాలా, ఫస్ట్ సెమ్ రాయాలా, సెకండ్ సెమ్ రాయాలా? ఫస్ట్ సెమ్ ఎకనామిక్స్ లో ఏముంటుంది, సెకండ్ సెమ్ ఎకనామిక్స్ లో ఏముంటుంది? అసలు అంతా ఎకనామిక్సే కదా. చివరికి పిచ్చోడు అయిపోతారు. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు బాకీ తీర్చేసుకోవటమే, లేకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. చివరికి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతుందంటే, ఈ డిగ్రీకి ఒక దండం పెట్టేసి ఇంకొక దగ్గర ఏదో జాయిన్ అయిపోతారు. ఇంకేదో కాస్త సులువుగా ఉండే డిగ్రీ ఏదో ఉన్నాయంటే అది జాయిన్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదో 80 మంది కనపడుతున్నారు. రేపు ఫస్ట్ సెమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10-20 కేసులు వికెట్లు పడిపోతాయి. చివరికి 5th ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి, చివరి ఘట్టానికి వచ్చేటప్పటికి 20-30 మంది కంటే ఎక్కువ ఉండరు. 20 మంది ఉంటే చాలా సంతోషం, చాలా సంతోషం. ఇవన్నీ జరుగుతున్నవే. మీ సీనియర్స్ అంటే వాళ్ళ ఆదర్శంగా తీసుకోవద్దని కాదు నా ఉద్దేశం. ఇవి జరగబోయే వింతలు అన్నమాట. ఫస్ట్ సెమ్ లో కనపడినోడు సెకండ్ సెమ్ లో కనపడ్డావు, సెకండ్ సెమ్ వరకు వచ్చినోడు థర్డ్ సెమ్ లో కనపడ్డావు. అసలు 4th, 5th సెమ్, 4th ఇయర్ 5th ఇయర్ అస్సలు కనపడ్డాడు. సో మిమ్మల్ని అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, బట్ చదవండి, జాగ్రత్త చదవండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ సండే హాలిడే. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. ఓకే, డౌట్స్ ఏం లేదు కదా? నో సార్. మానస, నీకు డౌట్ రాలేదేంటి? అలాగే ముందు చెప్పారు కదా సార్. అంటే నీకు 3 సార్లు చెప్తే డౌట్ రాకుండా వస్తుందా? ఓకే, ఇట్స్ no problem. Enjoy yourself. Bye. Bye.